आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु तन्मयी। प्रथमे मुख्य खबर। आज सारा देश में 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा जाउछि। पद्म पुरस्कार पाइबा पई ओडिशारु 4 जण मनोनीत हेले। साधारणतंत्र दिवस पालन पूर्व देशवासी को उद्बोधन देले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सारा देशर 982 जण पुलिस अधिकारी को सेवा मेडल प्रदान करा जिवो। ओडिशार लोकप्रिय संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार एवं जातीय स्तरीय सांबादिक मार्क टोलिंग परलोक। तृतीय टी20 रे न्यूजीलैंड को हराई 5टी मैच विशिष्ट सीरीज जितिला भारत। एवं आगामी सप्ताह पर्यंत राज्यर पाग मुख्यतः सुखिला रहिबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। आज सारा देश में 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन करा जाउछि। एही दिनटी आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत पवित्र और गौरवर दिन। देश स्वाधीन हेबा परे 1950 मसीहा जानुआरी 26 तारिख अर्थात आजिर दिन में भारत एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र भावे परिणत होइथिला। सेही दिन ठारू भारत निजर संविधान अनुसार देश को शासन करिवार क्षमता हासिल करिथिला। देश को स्वाधीनता आनिबा दिगरे आत्मबली देइथिबा जननायक माननकु आजिर दिन में स्मरण करा जाए। सारा देशर सबु शिक्षानुष्ठान सरकारी और बेसरकारी कार्यालय रे आज साधारणतंत्र दिवस पालन करा जाउछि। दिल्ली ठू पल्ली भारतीय त्रिरंगा पताका फरफर होई उड़ुछि। आज दिल्लीर लाल किला ठारे साधारणतंत्र दिवस को अत्यंत गौरव सहकारे पालन करा जाउछि। भारतर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि भावे जोगदेई पताका उत्तोलन करने सहित सम्मिलित प्यारेड्र अभिवादन ग्रहण करिसेंति। साधारणतंत्र दिवस अवसर में ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यवासी को वार्ता माध्यम शुभेच्छा जणाइछंति। ओडिशा को देशर एक समृद्ध अग्रणी एवं विकसित राज्य में परिणत करने पाई आजिर एही पवित्र दिन में राज्यवासी शपथ नेबाकू उभय आह्वान देइछंति। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे आज 77तम साधारणतंत्र दिवस पालित होई जाइछि। स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा मुख्य अतिथि भावे जोगदेई सम्मिलित प्यारेड अभिवादन ग्रहण करथिले। एथिरे विश्वविद्यालयर समस्त शिक्षक और अणशिक्षक कर्मचारी एवं छात्र छात्री जोग देइथिले।
ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧକଳା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ପାଇଁ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର କାରିଗରୀରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର। ଏହି 4 ଜଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 7ରୁ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଜିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଜି 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଓ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର 982 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିକ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ତଥା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 125ଟି ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ଓ 101ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୀରତା ପଦକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସିଆରପିଏଫକୁ 12ଟି ବୀରତା ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ବିଭାଗର 31 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ସର୍ବାଧିକ 33 ଜଣଙ୍କୁ ବୀରତା ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 31, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 18 ଓ ଦିଲ୍ଲୀର 14 ଜଣ ପୁଲିସକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 54 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯକୃତଜନିତ ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଲେଖକ ମାର୍କ ଟଲି ଗତକାଲି 90 ବର୍ଷ ବୟସର ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1964 ମସିହାରେ BBC ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶର ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ 153 ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 10 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 155 ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଭାରତ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟନାମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଏବେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 13.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଳଝାଡ଼ାର କାରଣ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ନାଳଝାଡ଼ା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ନାଳଝାଡ଼ା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭାବି ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ ନହେଲେ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ନନେଲେ ଏହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ନାଳଝାଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ଅଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଦୂଷିତ ପାଣି, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ପେଟ ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହା ନାଳଝାଡ଼ାର କାରଣ ହୁଏ। ନାଳଝାଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେବା, ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହେବା, ମଳରେ ନାଳ ପଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭୂତାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ନାଳଝାଡ଼ା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା। ନାଳଝାଡ଼ା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ, ଫଳରେ ଜଳୀୟାଂଶ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ନାଳଝାଡ଼ା ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ORS ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ORS ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଲୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ଜଳୀୟାଂଶ କମେ ନାହିଁ। ନାଳଝାଡ଼ା ସମୟରେ ସହଜରେ ହଜମ ହେବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭାତ, କଦଳୀ, ଦହି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ତେଲ, ମସଲା ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା, ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ରୋକିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।